ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮ. ಟು ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಚೈತ್ರಾ ಸನಾತನಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪ್ರತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸೋದು ಒಂದು ವಾಡಿಕೆ. ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿರೋ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಫ್ಲಾಗ್ ಹಾಯ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 12ನೇ ಬಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಸತತ 11 ಬಾರಿ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಮೋದಿ ಅವರದ್ದು ಈ ಬಾರಿ 12ನೇದು. ಹಾಗೆ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಿಂದ ದೇಶವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಮೋದಿಜಿಯ ಭಾಷಣ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಸಲ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 103 ನಿಮಿಷ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ 1.25 ತಾಸು. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ 98 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿದ್ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಸಲ ಆ ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಲದ ಮೋದಿಯವರ ಭಾಷಣ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಭಾರತದ ಆಂತರಿಕ ವಿಷಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿದೇಶಿ ನೀತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. 79ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ದಿನ ಮೋದಿ ಅವರು ರಾಜ್ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿರೋ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಸಮಾಧಿಗೆ ಪುಷ್ಪನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರಿಂದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಮೋದಿ ಅವರ ಭಾಷಣವು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ವರ್ಷ ಮೋದಿ ಅವರ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ ನಯಾ ಭಾರತ್, ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಭಾರತ. ಮೋದಿಜಿ 103 ನಿಮಿಷ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಗ್ಗೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೋದಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಹಾರ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಿದ್ರೆನೇ ಹಾರಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪದೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ನೀವು ಡ್ಯಾಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮುನೀರ್ ಹೇಳಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೋದಿಜಿ ಭಾರತ ಇಂಥ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನ ದಾಳಿಯನ್ನ ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है. 22 तारीख के बाद हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी. रणनीति वो तय करे, लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने. और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था. सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया, आतंकी इमारतों को खंडहर बना दिया. पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है. अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया. आतंकों और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे. वो मानवता के समान दुश्मन है, उनके बीच कोई फर्क नहीं है. अब भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं. न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा. ಇಂಡಸ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟಿ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾದದ್ದು. ರಕ್ತ ಮತ್ತು ನೀರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೀರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಪರಮಾಣು ದಾಳಿಗೆ ಮುಂದಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಿಷನ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಚಕ್ರ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. 2035ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿರ್ಣಾಯಕ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಬಹುಪದರದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे. अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता
इतना अन्यायपूर्ण है, इतना एक तरफा है। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। साथियों, मैंने एक संकल्प लिया है, मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए, कोटि कोटि देशवासियों के आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि समृद्धि कितनी ही क्यों न हो, अगर सुरक्षा के प्रति उदासीनता बरतते हैं तो समृद्धि भी किसी काम की नहीं रहती। और इसलिए सुरक्षा का महत्व बहुत बड़ा है। आने वाले 10 साल में 2035 तक राष्ट्र के सभी महत्वपूर्ण स्थलों, जिनमें सामरिक के साथ साथ सिविलियन क्षेत्र भी शामिल है, उन्हें टेक्नोलॉजी के नए प्लेटफॉर्म द्वारा पूरी तरह सुरक्षा का कवच दिया जाएगा। 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं, मजबूती देना चाहता हूं, आधुनिक बनाना चाहता हूं। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। ये मिशन सुदर्शन चक्र एक पावरफुल वेपन सिस्टम, दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज तो करेगा ही करेगा, लेकिन कई गुना ज्यादा दुश्मन पर हिट बैक करेगा। ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೊಸ ಸೇನಾ ಪಡೆಯನ್ನ ರಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ ಅಂತೆ. ನಮ್ಮ ಸೇನೆ ನೋಡಿ ಇದು ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನವಿಲು ಕುಣಿತೆ ಅಂತ ಕೆಂಬೂತ ಕುಣಿದಂಗೆ ಆಯ್ತು. ನಂತರ ಎಕಾನಮಿ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ GST ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಡಬಲ್ ದೀಪಾವಳಿ ಇದೆಯಂತೆ. ಅಂದರೆ 2025ರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ದೇಶದ ಜನರ ತೆರಿಗೆಯ ಹೊರೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ GST ಹೊರೆಯನ್ನ ಇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಯುವ ಯೋಜನೆ, ಮೊದಲ ಉದ್ಯೋಗ ಬೆಂಬಲ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಿಕಸಿತ್ ಭಾರತ್ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಯೋಜನೆ, ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಷರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಮತ್ತೆ ಈ ಹೊಸಬರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುವ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಬಲ ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. साथियों, इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने GST का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया, और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया, और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे, बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे MSME, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। ಸ್ವದೇಶಿ 2.0 ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡೋದು ಹಾಗೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ಯಾವುದೇ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಫೈನಲಿ 2025ರ ಅಂತ್ಯದ ಒಳಗೆ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಚಿಪ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದು ಆರಂಭ ಅಷ್ಟೇ. ಮುಂದೆ 4 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं सेमीकंडक्टर पर। उदाहरण के तौर पर बताता हूं, हमारे देश में 50-60 साल पहले सेमीकंडक्टर को लेकर के फाइलें शुरू हुई। 50-60 साल पहले फैक्ट्री का विचार चालू हुआ, वो विचार, वो फाइलें अटक गई, लटक गई, अटक गई। सेमीकंडक्टर के विचार की ही भ्रूण हत्या हो गई। हमने उस बोझ से मुक्त होकर के मिशन मोड में सेमीकंडक्टर के काम को आगे बढ़ाया। 6 अलग अलग सेमीकंडक्टर के यूनिट्स
जमीन पर उतर रहे हैं। 4 नए यूनिट्स को हमने ऑलरेडी हरी झंडी दिखा दी है, ग्रीन सिग्नल दे दिया है। और देशवासियों और मेरे खास करके नौजवानों और विश्व भर में भारत की टेक्नोलॉजी की ताकत को समझने वाले लोगों को भी कहना चाहूंगा, इसी वर्ष के अंत तक मेड इन इंडिया, भारत की बनी हुई, भारत में बनी हुई, भारत के लोगों द्वारा बनी हुई मेड इन इंडिया चिप्स बाजार में आ जाएगी। ಹಾಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರು ತುಂಬಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. साथियों, हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है मेड इन इंडिया की कमाल क्या थी। दुश्मन को पता तक न चला कि कौन से शस्त्रास्त्र है, ये कौन सा सामर्थ्य है जो पलक भर में उनको नष्ट कर रहा है। सोचिए, अगर हम आत्मनिर्भर न होते तो क्या ऑपरेशन सिंदूर इतनी त्वरित गति से हम कर पाते? पता नहीं कौन सप्लाई देगा नहीं देगा, साजो सामान मिलेगा नहीं मिलेगा, इसी की चिंता बनी रहती। लेकिन हमें मेड इन इंडिया की शक्ति हमारे हाथ में थी, सेना के हाथ में थी, इसलिए बिना चिंता, बिना रुकावट, बिना हिचकिचाहट हमारी सेना अपना पराक्रम करती रही। और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, ये घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा। हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें, उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಡೀ ಭಾಷಣವನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮ, ದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತಿ.